Good morning, students. Welcome to Vande Tripura channel, and I am your English teacher Mithu Shaha, and today we are going to discuss about a prose from class 10 subject English, and the topic is, you can see I had written in the this whiteboard. What is our today's topic? Yes, from the diary of Anne Frank. Okay, so welcome once again, and before starting the class I would like to tell all of you that you please make out your pen and notebook, so that whatever is important like word meanings, different word meanings, or anything that while discussing this story, whatever we are feeling that it will be important for us, okay, in the next coming exam we will note it down. Okay, so be ready with pen and paper. Okay, so today's class topic from the diary of Anne Frank. Okay, so at first we have to focus on the title name. What's the prose story name today? From the diary of Anne Frank. Anne Frank is a person name, মানে Anne Frank একজন ব্যক্তির নাম. From the diary, diary whatটা we are all very much familiar, isn't it? মোটামুটি ডায়েরি সম্পর্কে আমরা সবাই খুবই কি we are enough conscious, and আমরা জানি ডায়েরি জিনিসটা কি. ডায়েরি কি? যেখানে আমরা আমাদের সারা দিনের ঘটনাগুলোকে লিখে রাখতে পারি, or sometimes we note down some important things. Okay, and some people they are, that means day to day life, each and every important notes, every memories, every incident they used to pen down in that diary. Okay, so we have enough knowledge regarding diary. তোমরা ডায়েরি সম্পর্কে সবাই ভালো করে জানো, নতুন করে বলার কিছু নেই. তাহলে এই স্টোরিটা হচ্ছে কি অ্যান ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরি থেকে. এটা হচ্ছে আমাদের এই এক্সট্রাক্টর নাম. কি হচ্ছে? অ্যান ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরি থেকে. From the diary of Anne Frank. So I hope all of you are now familiar with this story name. Okay, so after that, after having a brief discussion regarding the topic itself, let's move at first the introduction. Before starting the story line by line, I would like to tell you something very much interesting for this chapter. Okay, how actually Anne Frank, she is a girl, okay, so but she is having very keen sense of knowledge. Her observation power is mind blowing. Okay, she had written, she penned down all her memories, including her childhood memories, school life, classmates, interaction with teachers, interaction with family members, relatives, her mummy, papa, her sister, her grandmother, each and every details minutely she penned down in her diary. Okay, her diary name is The Diary of a Young Girl. Okay, so from that diary, a very simple, a very short part we are getting in our class 10 chapter 4 from the diary of Anne Frank. বুঝা যাচ্ছে, মানে অ্যান ফ্র্যাঙ্ক যে ডায়েরিটা লিখেছিল, দ্য ডায়েরি অফ এ ইয়াং গার্ল, তার ডায়েরিটার নাম, সেই ডায়েরির ছোট্ট একটা পার্ট আমরা ক্লাস 10 এর চ্যাপ্টার 4 এ পাচ্ছি. ঠিক আছে, মানে ডায়েরিতে যা যা লেখা ছিল বা লেখা আছে পুরোটা পার্ট কিন্তু আমরা পড়ছি না এখানে. তার ডায়েরির একটা সামান্যতম একটা অংশ, একটা স্মল পার্ট আমরা আমাদের চ্যাপ্টার 4 এ পেয়েছি, যেখানে দেখানো হচ্ছে, মেইনলি দেখানো হচ্ছে যে তার ক্লাসরুমে হাউ শি রিবিউকড ফ্রম হার টিচার. ওকে, অ্যান্ড অ্যাজ এ পানিশমেন্ট দ্য টিচার ইউজ টু গিভ হিম হার a huge amount of homework. How did she completed that homework, and that incident nicely depicted in this chapter 4. মানে সেই ডায়েরি থেকে একটা পার্ট যেটা আমরা পড়ছি ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান ফ্র্যাঙ্ক, যেটার নাম দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানে পুরো ঘটনাটা এখানে এটাই দেখা হয় যে একটা ক্লাসরুমের একটা ইনসিডেন্ট দেখানো হচ্ছে, যেখানে টিচার
তার মানে টিচার হচ্ছে এখানে মিস্টার কিসিং, আর স্টুডেন্ট হচ্ছে আমাদের রাইটার অ্যান ফ্র্যাঙ্ক। হ্যাঁ, তো কি হয়েছিল, শি ওয়াজ ভেরি মাচ টকেটিভ, খুব কথা বলতো, তো অটোমেটিক্যালি টিচার ওয়াজ নট হ্যাপি, নো। তো তাকে কি করতো, পানিশমেন্ট হিসাবে তাকে অনেকগুলা মানে হোমওয়ার্কস করতে দিত, সো দ্যাট she can be controlled, ওকে। আর তারই একটা ইনসিডেন্টের সুন্দর একটা বিবরণ, কিভাবে সে হোমওয়ার্কগুলো করতো, কিভাবে মানে ওই যে ইন্টারাকশন, সেই পার্টটাকে তুলে ধরা হয়েছিল এই এক্সট্রাক্টটাতে, ঠিক আছে। হু দ্য রাইটার? Yes, Anne Frank is the writer of the story. Okay, so Anne Frank, she is a very talkative. We have seen that in her childhood, okay, in her when she was just a kid, okay, then like going to class like standard 1, 2 maybe, okay, she was very talkative, okay, and her teacher was annoyed, okay, because she was too much talkative. So automatically in the ongoing class, if your teacher is interacting with students, explaining anything, and in the middle any student continuously disturbing, talking continuously, automatically teacher will feel disturbed, no. So same thing happened with our writer Anne Frank, okay, and as a result she was punished regularly with a pile of what, homework. So Annie, she had actually she was suffering from some kind of problem, means she was not having any good friend with whom she can express all her sadness, all her feelings, all her boredom, tension, each and everything, whatever she is feeling, okay, she cannot express, although she is having other friends also, but with they are just what kind of friend, like normal things she can discuss, okay, like daily routine, this and that, but with that friends she cannot express her heart, মানে তার মনে যাই আসতো সমস্ত কথা কিন্তু সে বলতে পারছিল না। So that's why she urgently dyingly she need a good friend with whom she can express all her feelings, মানে যখন টেনশন থাকবে, কেন টেনশন হচ্ছে সে বলতে পারবে, কোনো কিছু ইনসিডেন্টে যদি সে দুঃখ পায়, ব্যথা পায়, বা কারোর কোনো ব্যবহারে, বা কেউ তার সাথে কোনো রকম সেরকম বিহেভ করেছে যার জন্য সে তার মন খারাপ, মানে সে বলতে পারবে, মানে ইচ এন্ড এভরিথিং, কোনো কিছু আশেপাশে দেখছে সেটা দেখেও তার মনে যে ফিলিংস বা সেন্সগুলা কাজ করছে সমস্ত কিছু, কারণ অ্যাকর্ডিং টু হার পেপার্স আর মোর পেশেন্ট দেন পিপল। হ্যাঁ, বারবার এই স্টোরিটাতে এই একটা লাইন খুব সুন্দর করে ডেপিক্ট করা আছে, আর এই লাইনটার মধ্যে মানে একটা বিশাল বড় একটা ইনার মিনিং পাওয়া যায়, যে অ্যাকর্ডিং টু অ্যান ফ্র্যাঙ্ক, যে একটা কাগজ মানে পেপারের অনেক ধৈর্য আছে একটা মানুষের তুলনায়। Yes, here it is, okay, this is our writer who, yes, obviously Anne Frank, okay, Anne Frank was a Jewish girl, মানে সে কি ছিল, সে একজন Jewish girl ছিল। She was born on 12th June 1929 at Frankfurt, Germany. She was a citizen of Germany until 1941. She suffered the Nazi torture and turned homeless from 1941. Her autobiography, The Diary of a Young Girl, depicting the Nazi occupation and its resultant devastation on the Jews, is a monumental artistic history of the contemporary time. Thank you for this picture. তো এই পিকচারটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান ফ্র্যাঙ্কের পিকচার আমরা দেখেছি, ঠিক আছে না, মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গেছে অ্যান ফ্র্যাঙ্কের পিকচার দেখে। শি ওয়াজ এ ভেরি, পিকচারটা দেখে মনে হচ্ছে শি ওয়াজ এ ভেরি লাভলি গার্ল, ইজন্ট ইট? তো কি হয়েছিল, সে ছিল কি, সে ছিল জিউইশ গার্ল, ঠিক আছে। তো 12 জুন 1929 আমি অলরেডি বলেছি সে জন্মগ্রহণ করেছিল, 1941 অবধি সে জার্মানি শহরে ছিল, তারপর তারা হল্যান্ডে শিফট হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এই যে অ্যান ফ্র্যাঙ্ক, ওকে, সে কি করেছিল, সে ডায়েরি লিখেছিল তার সমস্ত লাইফের সমস্ত ঘটনা, ইনক্লুডিং হার চাইল্ডহুড, হার ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস, হার ফ্রেন্ডস, অ্যাবাউট রিলেটিভস, অ্যাবাউট স্কুল, অ্যাবাউট স্টাডি,
each and everything she penned down in her diary. Okay, so je kono story, so amra now we are very much familiar with the writer, and we have discussed a lot about the writer. So now I think about writer also you are having a very good concept. So what we discussed in today's class, topic I discussed, that means the name of chapter 4, then what, the writer's profile. Okay, at a glance we have seen the writer's profile also. Now let's see the characters itself. Before starting this story, we need to know the characters. Whenever you read any story, not today's, okay, whatever story you are going to read in whatever language, at first, okay, try to gather some knowledge, some information regarding the characters. Once you will be familiar with the character, nicely you can understand the sense and the meaning and the observation whatever is depicting in the story. মানে যে কোনো স্টোরি পড়ার আগে তার মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে তাদেরকে জেনে নেবে, তাতে কি হবে, তুমি যখন ক্যারেক্টারগুলো সম্পর্কে জেনে নেবে, সেই স্টোরিটা যখন পড়বে, রাইটার স্টোরিটার মধ্যে কিভাবে চরিত্রগুলোকে ফুটিয়েছে, কার ক্যারেক্টার কিরকম, স্টোরিটা বুঝতে তোমার অনেকটাই সুবিধা হবে। Okay, so remember this point. Okay, let's see the characters. At first characters, obviously Anne Frank, যার পিকচার একটু আগে আমি দেখিয়েছিলাম। Anne Frank, she was a writer. Okay, she was a very lovely girl. Whatever she sees around us, okay, she feel it very nicely. মানে খুবই একটা চার্মিং গার্ল ছিল, খুবই মানে খুশমেজাজি ছিল। ওকে, আর সে কি করতো, মানে তার শি ইজ হ্যাভিং এ ভেরি গুড অবজারভেশন, তার আশেপাশে যাই দেখছে, যাই ঘটনা ঘটছে বা মানুষগুলাকে সে নাইসলি শি অবজার্ভিং দেম ইন এ ভেরি কিনলি ওয়ে, মানে খুব সূক্ষ্মভাবে সে ওদেরকে অবজার্ভ করতো। তার পারসেপশন সেন্স খুব ছিল, খুব শি ওয়াজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মেয়ে ছিল। তাই তো সুন্দর করে এতটা একটা ডায়েরি লিখেছে, যার ডায়েরি মানে জাস্ট দেখো, ডায়েরি কি, আমার সারাদিনের ঘটনা, আমার সাথে কি কি হয়েছে, বা আমি প্রত্যেক দিন কাজ করতে গিয়ে, স্কুলে গিয়ে, বা যেখানে গেলাম বেড়াতে গিয়ে, বা অন্য কোথাও একটা অজানা জায়গায় বেড়াতে গেলাম, সেখানে লোক দেখলাম, সেখানে কি দেখলাম, তাদেরকে দেখে আমার কি মনে হলো, আমি কি কি বুঝলাম, সেগুলোর বিবরণী তো ডায়েরি, তাই তো। তো জাস্ট ইমাজিন করো সে কতটা সুন্দর করে রাইটিংটা করেছিল, যার জন্য তার ডায়েরি মানে কি, আমার পার্সোনাল, আমি ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণী, তো যেটা আজকে মানুষ পড়ছে। অ্যান্ড whenever reader used to read, they used to get lots of knowledge, and they can't stop themselves appreciating হার রাইটিং স্কিল। যখনই যারা এই বইটা, তার এই ডায়েরিটা পড়ছে, তারা এপ্রিশিয়েট করে তার কি, সেই লেখার স্টাইলকে। তাই তো আমি বারবার বলি যে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তোমরা বাড়িতে বসে আছো, ক্লাসগুলা দেখো, আর যখনই ফ্রি পাবে লিখে নাও না তোমার এই সুন্দর এই টাইমটারই একটা বিবরণী। ওকে, লেটস সি অ্যান ফ্র্যাঙ্ক। আবার ফিরে যাচ্ছি টপিকে, ডিসকাশনে। অ্যান ফ্র্যাঙ্ক, হু ইজ দ্য রাইটার অফ দিস স্টোরি। সো আমরা অ্যান ফ্র্যাঙ্ক দেখলাম। Next, Kitty. Who is Kitty? This is the character, non-living thing. Okay, এটা কিন্তু it's not a name of a person, rather it's a name of a diary. Whose diary? Yes, Anne Frank's diary. Anne Frank যে ডায়েরিটা লিখতো তার নাম দিয়েছিল কিটি। শুনতে একটু অদ্ভুত লাগে না? যারা ছোট আছে ম্যাক্সিমাম টাইম দেখবে ছোট বাচ্চারা, ইফ দে আর হ্যাভিং এনি টেডি, বিয়ার অর এনি ডল, দে ইউজ টু কিপ দেয়ার নেম। ইফ দে হ্যাভ এনি প্যাট ডগ, দে ইউজ টু কিপ দেয়ার নেম। মানে ছোট ছোট মানে বাচ্চাদের মধ্যে এই জিনিসটা দেখতে পাই। বাড়িতে যদি তাদের একটা পালতু কুকুর থাকে বা তাদের টেডি বিয়ার বা ডল, মানে তাদের যে ফেভারিট জিনিসগুলো, তারা কিন্তু সেই ফেভারিট জিনিসগুলার তাদের পছন্দ অনুযায়ী নাম দেয়। সিমিলারলি আওয়ার অ্যান ফ্র্যাঙ্ক অলসো, আমরা প্রথমেই দেখেছি অ্যান ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু তার ডায়েরিকে তার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড হিসাবে ইন্ট্রোডিউস করেছে, যার কাছে তার মনটাকে জাস্ট খুলে দেবে। ওকে, তো তার সেই ডায়েরির নাম সে রেখেছিল খুবই প্যাম্পারিং করে কিটি। ওকে, দেন মিস্টার কিসিং। মিস্টার কিসিং হু? Mr. Kissing is the maths teacher of Anne Frank's school. Okay, and he was a very old-fashioned guy and very strict. And with him,
that means Mr. Kissing and our writer, that means Anne Frank, their relation was not at all good, okay, because she was a talkative, very talkative girl, and Mr. Kissing, he was a very reserved type person, old fashioned guy, so he continuously disliked this student, that means Anne Frank, okay, and as a punishment what he used to do, he used to give Anne Frank homework after a pile of homework, okay. So that's the condition of Mr. Kissing. At last we have seen the character Annie's classmates. In this chapter we are getting three names, GN, CN and Jax. These three names Anne Frank she discussed, and that means very lightly she discussed about them. They were her school classmates, okay. So this is the picture, and this, that means CN, GN, Jax, these classmates also they were very much annoyed, মানে খুব ভয় পেত মিস্টার কিসিংকে, হ্যাঁ, যখনই মিস্টার কিসিং এর ক্লাস হতো they were very tensed, খুব টেনশনে থাকতো, খুব চিন্তায় থাকতো. So that is our ক্যারেক্টার্স, ওকে, মানে এই যে আজকে স্টোরিটা আমরা পড়বো ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান ফ্র্যাঙ্ক, তার ক্যারেক্টারগুলো আমরা বুঝে নিয়েছি. অ্যান ফ্র্যাঙ্ক, দ্য রাইটার অফ দিস এক্সট্রাক্ট. কিটি, হু ইজ কিটি, দ্যাট ডায়েরিজ পেন নেম, ঠিক আছে. মিস্টার কিসিং, ম্যাথস টিচার, and his classmates, three name we got, GN, CN and Jax, okay. So now after this, okay, we have discussed about the title, about the characters, about the writers. Now directly we will start the topic and its discussion, okay. So here I am requesting picture number 2. What we are seeing, someone is writing something, isn't it? Yes, that is, okay, thank you for this picture. Someone is writing something, okay. So here the glimpse I am showing you that how Annie Frank she was writing in her diary. Thank you for the picture. Now let's see picture number 3. Here we have seen, okay, that someone, maybe we can see that it's a classroom scene. How? Because in the background there is a board, some maths formula we have seen written on the board, teacher continuously scolding, and in the downside someone is sitting nicely, we can understand as a student, okay. So seeing this picture we can understand that the teacher is not at all satisfied and happy with the performance of the student, okay. That's why he was he's shouting. And in the next picture what we have seen, the student condition is very critical, okay. She is tensed, nervous and cannot understand what to do. That is our Annie, okay. So thank you for this picture. Okay, now I am requesting for picture number 4. Picture number 4, here I am showing you the text of our today's topic, the first text, okay, para number 1. How the story starts like that, the topic starts like that. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. মানে কি বোঝাচ্ছে এখানে? Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. মানে আমার মতো একজন মানুষ, আমার মতো এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে? আমার মতো এখানে বোঝানো হচ্ছে অ্যান ফ্র্যাঙ্ক. She was the narrator, okay, of this story. মানে সে আমাদেরকে বলছে, কিন্তু she is interacting with the readers, that means আওয়ার্স, ওকে, যে আমার মতো একটা মানুষের পক্ষে, আমার মতো মানুষ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? when she was writing this diary she was only, let me tell you, she was only a 13-year young girl. বুঝা যাচ্ছে, জাস্ট 13 বছরের বয়সে একটা মেয়ে, সে বলছে যে আমার মতো একটা ছোট্ট মেয়ের পক্ষে ডায়েরি লেখা সত্যি একটা অদ্ভুত একটা এক্সপিরিয়েন্স. দেন কাম নেক্সট ওয়ান, নেক্সট লাইন, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. মানে মিউজিংস কি বোঝানো হচ্ছে? ফ্যান্সিফুল ইমাজিনেশন. এখানে কি বলছে যে
এর মানে এই না যে এর আগে আমি কিছুই লিখিনি, হ্যাঁ অনেক কিছুই লিখেছি, প্যারাগ্রাফ লিখেছি, শর্ট নোটও হয়তো লিখেছি, কিন্তু ডায়েরি লেখা সত্যি একটা অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স। আরও কেন এটা অদ্ভুত হবে, আমি তো আমার ডায়েরিটা লিখে নেব, কিন্তু যদি বাই চান্স কেউ এটা পড়ে হ্যাঁ সে হাসবে যে একটা 13 বছরের, কারণ এই ডায়েরিটা কি মিউজিংস অফ এ 13-year-old স্কুল গার্ল, মানে একটা 13 বছরের মেয়ে যে নাকি স্কুলে যাচ্ছে, স্কুল গোয়িং গার্ল, তার কল্পনার কিছু কথা এখানে বলছে, ফেন্সিফুল, যে কল্পনাগুলোর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। ও ওয়েল ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে নিজেই বলছে যে পিপল উইল জাস্ট লাভ আফটার হোয়াট টু সে আফটার রিডিং মাই ডায়েরি এন্ট্রিজ অ্যান্ড অল, আফটার দ্যাট শি হারসেলফ অনলি টেলিং ওকে নো ম্যাটার, ঠিক আছে তারপরেও আমি লিখবো, ঠিক আছে হাসুক না সবাই, কোনোদিন যদি কেউ আমার এই লেখাটা পড়ে নেয়, লেট দেম লাভ, বাট আই উইল কিপ অন গোয়িং রাইটিং, কিন্তু আমি লিখবো। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। এখানে off my chest ভালো করে দেখো না, হ্যাঁ off my chest হচ্ছে আমার হৃদয়ের সমস্ত, চেস্ট মানে কি বোঝা যাচ্ছে, তোমার বুক বোঝা যায় তো, এখানে চেস্ট মানে হার্ট, মানে আমার এখানে off my chest বোঝানো হচ্ছে আমার মনে যা কিছু। থ্যাংক ইউ ফর দিস পিকচার। তো নেক্সট এখানে এই যে অফ মাই চেস্ট কি বোঝানো হচ্ছে, অফ মাই চেস্ট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, অফ মাই চেস্ট বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আমার মনের কথা, চেস্ট মানে এখানে হার্ট বোঝানো হচ্ছে, মানে আমার মনের যা কথা। অফ মাই চেস্ট মানে আমি জাস্ট সমস্ত আমার মনে যা আছে, আমার টেনশনের কথা, প্রবলেমের কথা, নার্ভাসনেস, ডিপ্রেশন, স্যাডনেস, এনজয়েবল মোমেন্টস, হ্যাপি ফিলিংস যা আছে, যা মনে আসে, কারোর প্রতি যদি কোনো রাগ, কারোর প্রতি যদি কোনো অভিমান, সমস্ত কিছু আমি আমার এই ডায়েরিটাতে লিখে আমার মনটাকে কি করে নেব, জাস্ট একদম ফ্রেশ করে নেব, সমস্ত কিছু লিখে সমস্ত কিছু বের করে দিয়েছি জাস্ট। ওকে, সো ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট প্যারা অফ দিস টপিক হোয়াট উই হ্যাভ সিন দ্যাট Anne Frank, she was feeling little bit nervous and shy also to write a diary. Okay, and she also adding that on one also, that if somebody will read, definitely they will love, okay, because this is the simply fanciful imagination of a 13-year-old school girl, so definitely people will just love reading my diary entries. But after that also I want to write and I will write, okay. Why? Because I want to off my chest, আমি আমার মনে অনেক কথা জমে আছে, সেগুলোকে আমি কাউকে বলতে পারছি না, কিন্তু সেই কথাগুলো যদি আমি না বলি, আই এম নট গেটিং রিল্যাক্স, আমি রিল্যাক্স হতে পারছি না, আমি জাস্ট আই এম নট কুলিং ডাউন, দ্যাট মিনস আই ওয়ান্ট টু মেক মাই সেলফ কুল ডাউন, আমি নিজেকে কুল করতে চাইছি আমার মনের সমস্ত কথাগুলা বলে, সব কথা, সব ধরনের কথা, ভালো মন্দ সব কিছু। বন্ধু তো তাই হয়, দেখো এখানে এই লাইনটার মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি দ্যাট অ্যান ফ্র্যাঙ্কের জীবনে একটা ভালো বন্ধুর অভাব ছিল। আজকাল বন্ধু মানে আমরা কি বুঝি, আজকাল বন্ধু মানে একটু রেস্টুরেন্টে যাওয়া, একটু হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করা, বাস এটাই। বন্ধুর অর্থ কি এতটুকুই? বন্ধুর অর্থ কিন্তু এটা না। বন্ধু হচ্ছে সেই মানুষটা যার কাছে মনে সব কথা বলা যাবে, ভালো বলা যাবে, মন্দটাও বলা যাবে, আমার ভালো লাগা না ভালো লাগা, আমার গুণগুলা, আমার দোষগুলা, আমার ভালো কথাগুলা, আমার মন্দ ভাবনাগুলা, সব কিছু বলা যাবে। একটা সুন্দর কবিতা সেদিন আমি শুনছিলাম কোথাও, ঠিক মনে নেই, কিন্তু এটার মধ্যে খুব সুন্দর করে বন্ধু কি জিনিসটা লেখা আছে। বলছে যে আমি একটা তুই চাই, সেই তুই যাকে আমার ভালো লাগা বলতে পারবো, আমার মন্দ লাগা বলতে পারবো, যে আমার খারাপটাও জানবে, আমার মন্দ অভ্যাসগুলাও জানবে, আর সমস্ত আমার মনের ব্যথাগুলা জানবে, আর সমস্তগুলাকে পুটুলি করে সে নিয়ে বোঝা করে বয়ে বেড়াবে নিজের কাঁধে। আর বোঝাটা বয়ে নেওয়ার সময় সে বলবে, কি রে এতদিন কি করে ভারী বোঝাটা নিজের মধ্যে, নিজের মনের মধ্যে বয়ে বেড়ালি, কি ভারী রে সে বোঝাটা। তারপর মহাসমুদ্রের কাছে গিয়ে, মাঝখানে গিয়ে একদম জোরে ছুঁড়ে দেবে সেই পুটুলিটা আমার মনের বোঝার, আর বলবে এখন থেকে তুই মুক্ত হ। এরকম হচ্ছে বন্ধুত্ব। ঠিক
ঠিক এক্স্যাক্টলি এই লাইনটার মধ্যে আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি, শি ওয়াজ সাফারিং ফ্রম এ রিয়েল ফ্রেন্ড অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই শি হ্যাড চুজেন আ ডায়েরি অ্যান্ড শি ওয়ান্ট টু অফ হার চেস্ট, মনের সমস্ত কথাগুলা বলে সে হালকা হতে চাইছিল। হিয়ার আই এম রিকোয়েস্টিং ফর দ্য নেক্সট পিকচার। ইন দ্য নেক্সট পিকচার সি, কি সুন্দর করে এই লাইনটার মধ্যেও যেরকম একটু আগে আমরা একটা লাইন পেয়েছিলাম, হ্যাঁ, আবার ঠিক অফ মাই চেস্ট, ঠিক এখানেও আরেকটা আমরা লাইন পাচ্ছি। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট, আমার মনে হয় এই এক্সট্রাক্টটার মধ্যে এই লাইনটা যদি বোঝা যায় আমরা মানে অটোমেটিক্যালি অনেক কিছু জেনে নেব। পেপার হ্যাজ মোর পেশেন্স দ্যান পিপল। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. Depressed মানে কি? Sad. And was sitting at home with my chin in my hands. ঠিক আছে, সে কি বলছে যে পেপার হ্যাজ মোর পেশেন্স দেন পিপল, মানে কাগজ, কাগজের পেশেন্স মানে কি? ধৈর্য। মানুষের তুলনায় একটা কাগজের অনেক ধৈর্য আছে। একদম কথাটা ঠিক। তুমি চিন্তা করো তো, তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে যখন খুশি তখন তোমার মনে সব কথা বলতে পারবে? হোয়াট হি অর শি উইল টেল, আই এম বিজি, আই এম হ্যাভিং হোমওয়ার্ক, আই এম গোয়িং ফর প্লে, আই এম গোয়িং দিস অ্যান্ড দ্যাট, অর সামটাইমস মেবি দে উইল কিপ অন লিসেনিং বাট দে উইল ফিল বোর। বাট তুমি একটা পেপারের মধ্যে যা কিছু ঘন্টার পর ঘন্টা লিখতে পারলেও সে কিন্তু মোটেও বলবে না যে ভালো লাগছে না। তাই অ্যান ফ্র্যাঙ্ক কি বলছে, আমার মতে যে অ্যাকর্ডিং টু মি একটা কাগজের, একটা পেপারের অনেক ধৈর্য আছে একটা মানুষের মধ্যে। দ্যাটস ওয়াই মানে যখন ওয়েন আই ওয়াজ সাফারিং ফ্রম হ্যাভিং এ ল্যাক অফ ফ্রেন্ড, ওয়ান ডে আই ফাউন্ড মাই সেলফ আ সলিউশন। কি সেদিন আমি খুব টেনশনে ছিলাম, হ্যাঁ, অ্যান্ড আমি বাড়িতে বসেছিলাম। লিস্টলেস মিন্স ফিলিং নো এনার্জি, নো ইন্টারেস্ট রিগার্ডিং লাইফ, লাইফে কোনো ইন্টারেস্ট পাচ্ছিল না, কোনো এনার্জি পাচ্ছিল না। ওয়ান্ডারিং মানে জাস্ট ঘোরাফেরা করছিল, ওয়েদার টু স্টে ইন অর গো আউট। এতটাই টেনশন তার মনের মধ্যে কাজ করছিল, ভালো লাগছিল না জাস্ট যে বাড়িতেই বসে থাকবে না কোথাও বেরিয়ে যাবে। শি কান্ট ডিসাইড। I finally stayed where I was brooding. Brooding মানে thinking deeply. মানে at last she decided, মানে যে জিনিসটার ব্যাপারে সে চিন্তা করছিল যে to write something. Okay, she started. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed মানে একদম আমি মানে জাস্ট চিন্তা করে নিয়েছি এটাকে কাউকে আমি পড়তে দেব না। রিজিড ডিসিশন। নোটবুক গ্র্যান্ডলি রেফার টু অ্যাজ এ ডায়েরি। আনলেস আই শুড এভার ফাইন্ড আ রিয়েল ফ্রেন্ড ইট প্রবাবলি ওন্ট মেক আ বিট অফ ডিফারেন্স। কি বুঝাচ্ছে এখানে? এটার মধ্যে সে বুঝাচ্ছে যে ওকে, যে এই যে আমি ডায়েরিতে লিখছি, ওকে ফাইন, এই ডায়েরিটার মধ্যে আমি আমার সমস্ত কিছু লিখে দেব। আর আমি ডিসাইডেড যে যতক্ষণ না আমি একটা রিয়েল ফ্রেন্ড পাবো, নেক্সট টাইম আমি এই কিটিকে, এই ডায়েরিটাকে আমি আমার ফ্রেন্ড হিসাবে ট্রিট করব। মানে কি, এই ডায়েরির মধ্যে আমি আমার সমস্ত কিছু, যখন আমি টেনশনে থাকবো এই ডায়েরির মধ্যে আমার টেনশনের কথাটাকে লিখব। যখন আমি কোনো কিছুতে কষ্ট পাবো আমার সেই কষ্টের কথাটা আমি এই ডায়েরিটার মধ্যে লিখব। কারোর প্রতি আমার রাগ হয়েছে কারোর কোনো আচরণে, তারপরে আমি এই ডায়েরিটার মধ্যেই লিখে নেব। ঠিক আছে, আমি ডায়েরি লিখব। ওকে, অ্যান্ড ইট উইল বি মাই গ্রেট ফ্রেন্ড, আমার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড হবে। ওকে, হিয়ার আই এম আস্কিং ফর দ্য নেক্সট পিকচার। সো নাও হোয়াট উই হ্যাভ সিন দ্যাট অ্যানি শি হ্যাড ডিসাইডেড টু রাইট ডাউন, মানে তার মানে এতক্ষণ যে হেজিটেশন তার মনের মধ্যে কাজ করছিল সমস্ত কিছুকে কাটিয়ে সে এবার ডায়েরি লিখবে। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary. In the first place, I don't have a friend. আর সে কি বলছে যে প্রম্পটেড মি, মানে আমাকে বারবার এটাই মানে বারবার যতবারই আমি চিন্তা করছি আমার মনের মধ্যে একটা ডিসিশনই আসছে, আই হ্যাভ টু রাইট আ ডায়েরি। আর ডায়েরির বিগিনিংয়ে হোয়াট শুড আই রাইট, হোয়াট উইল আই রাইট, আমি কি লিখবো? I don't have a friend. দেখো ফ্রেন্ডের মানে কিন্তু এখানে আমি বারবার বলছি, ফ্রেন্ড মানে ওই হোয়াটসঅ্যাপে একটু চ্যাট করে নেওয়া, সারাদিনে হয়তো একটু গুড মর্নিং শুরুতে বললো, রাতে গুড নাইট বললো, মিডলে ধরো বললো তোমাকে হাই হ্যালো সামথিং, হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টে যাওয়া,
এরকম না, কিন্তু ফ্রেন্ড মানে কিন্তু আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি কিরকম, কি সুন্দর করে ডিসকাস করেছে। দেখো যে উপরি দেখা যায় আমার লাইফে সব কিছু আছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না একটা 13 বছরের মেয়ে সে এই দুনিয়াতে কমপ্লিটলি অ্যালোন। কেন কমপ্লিটলি অ্যালোন বলছে? কারণ তার কাছে তো সেরকম ফ্রেন্ড নেই যার কাছে তার মনটাকে সে খুলে দিতে পারে। অ্যান্ড আই এম নট, I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. দেখো এখানে আমরা অ্যান ফ্র্যাঙ্কের মনের কথাটা জানতে চাইছি। দ্যাট ইজ দ্য ডায়েরি। ডায়েরি মানে এটাই যেখানে তুমি তোমার মনের কথাটাকে সে বলবে। এখানে অ্যান ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু তার মনের সেই আসল কথাটাকে বলছে যে অ্যাট এ সারফেস মানে উপরে আমাকে যদি কেউ দেখে, আমাকে একদম হাসি খুশি একজন মেয়ে দেখবে যে নাকি লাইফে একদম স্যাটিসফাইড, জাস্ট বিন্দাস একটা মেয়ে, হাসি খুশি মেয়ে, খুশ মেজাজি মেয়ে, যার সব আছে। কিন্তু আমি এরকম না। হ্যাঁ, সেটা বলছে যে উপরে দেখলে কি মনে হবে, আই হ্যাভ লাভিং প্যারেন্টস, আমার কিন্তু কি খুব মানে আমাকে যে ভালোবাসে এরকম একজন প্যারেন্টস আছে, মাই মাম্মি পাপা ইজ দেয়ার অ্যান্ড 16-year-old sister, I have a sister also, Didi also 16 years she is, and there are about 30 people I can call friends. দেখো কি সুন্দর করে তার ডেপিকশন, কে না বলো ইমপ্রেস হবে এরকম ডায়েরি এন্ট্রি দেখে। আই ক্যান কল ফ্রেন্ডস বলছে, মানে 30 জনের মতো লোক আছে যাদেরকে আমি বলতে পারি ওকে আই ক্যান কল ফ্রেন্ডস, মানে আমি বলতে পারি ফ্রেন্ডস। মানে এটার মধ্যে কি বুঝাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি তারা ফ্রেন্ড না, ওই যে গুড মর্নিং গুড নাইট ওয়ালা ফ্রেন্ড, ঠিক আছে? তো দেখো সে এটাই বলছে। নেক্সট পিকচার, ওকে সি, তো আমরা কি দেখলাম, Anne Frank, she's having mummy papa, loving home, loving family, 30 people she can call as a friend, an elder sister also she is having. নেক্সট আমরা দেখছি দ্যাট মিনস ডায়েরি মানে জাম্প করেনি সে কিন্তু সুন্দরভাবে নাইসলি শি ইজ ডেসক্রাইবিং ইন্ট্রোডাকশন, ওকে, যেন যে কেউ তার ডায়েরিটা যখন পড়বে দ্যাট পারসন ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. মানে উপরে দেখলে মানে আমার ফ্যামিলি আছে, কাকিমারা আছে, গুড হোম আছে, খুব ভালো, হ্যাঁ, কিন্তু সারফেস মানে কি উপরে দেখলে মনে হবে আমার কাছে সব কিছুই আছে একটা জিনিস ছাড়া, যেটাকে না পেয়ে আমার লাইফটাই মনে হচ্ছে কি জাস্ট মিনিংলেস। কি? ট্রু ফ্রেন্ড। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. ওই যে সে বললো যে 30 জনের মতো এমন মানুষ আছে তার লাইফে যাকে she can call friend, মানে বলতে পারে ফ্রেন্ড। তাদের সঙ্গে তার কনভারসেশনটা কিরকম হয়, নর্মাল ফর্মাল টক, অফিসিয়ালি যেরকম আমরা অফিসে গিয়ে যেরকম কথাবার্তা বলি, খেয়েছেন, আপনি ভালো আছেন, ও আজকে কি করছেন, লাইক দ্যাট। কিন্তু সেটা তো আর ফ্রেন্ডশিপ হলো না। We don't seem to be able to get any closure and that's the problem. মানে আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে সেরকম ইন্টিমেসি আমার দেননি যার কাছে আমি মনের কথাটাকে বলতে পারবো, যার কাছে আমি মনটাকে খুলে দিতে পারবো। দেখো আবার কি সুন্দর করে সে নিজেই বলছে, মেবি ইটস মাই ফল্ট দ্যাট উই ডোন্ট কনফাইড ইন ইচ আদার। কনফাইড মানে গোপন, মানে আমার মনে হয় আমারও কিছুটা ভুল আছে, যার জন্য আমার বাদ বাকি যারা যে 30 জন আছে যাদেরকে আমি বলছি যে মেবি আই ক্যান কল দেম ফ্রেন্ড, তাদের সঙ্গে আমার মনটাকে আমি কোনোদিন সেরকমভাবে খুলে দিতেই পারিনি, যার জন্য শুধু নর্মাল টক ছাড়া মানে রেগুলার নর্মাল টক যেটা হয়, হ্যাঁ, হাই হ্যালো সামথিং, ওইটা ছাড়া আর কিছুটাই হয় না। ইন এনি কেস দ্যাটস জাস্ট how things are and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. তো এখানে কি বলছে যে সেজন্যই তাদের সঙ্গে আমার সেরকম কোনো আর ইন্টিমেসি হয়ে দাঁড়ায় না, তাই তাদের সঙ্গে আমার মনের মিলটাও সেরকম হয় না, দ্যাটস ওয়াই তাদের সঙ্গে সেরকম কোনো রকমের ক্লোজ কথাবার্তা বা দ্যাট মিনস আজকের এই স্টোরিটাতে আজকে যতটুকু আমরা পড়লাম এটার মধ্যে আমরা কি দেখলাম, এটার মধ্যে আমরা একটা জিনিসই দেখলাম that from the very beginning she was just telling one thing that I have no any real friend in my life and I need that. Okay, she have a good home,
she have aunts, good family, good parents, a sister, and 30% to whom she can call as a friend. কি সুন্দর করে তার ডেপিকশন, মানে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে মানে আমাদেরকে বাধ্য করে জাস্ট টু ইমপ্রেস, জাস্ট টু অ্যাপ্রিসিয়েট হার রাইটিং স্টাইল। হার রাইটিং স্টাইল মানে এই লেখাটার মধ্যে যে আই ক্যান কল দ্যাম অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, মানে আমি বলতে পারি তাদেরকে ফ্রেন্ড, কিন্তু মন থেকে ফ্রেন্ড আসছে না। অ্যান্ড বারবার সে এটার কথা বলছে, আই নিড আ রিয়েল ফ্রেন্ড, যাকে আমার মনটাকে খুলতে হবে, টু হোম ইন ফ্রন্ট অফ হিম অর হার আই ক্যান অফ মাই চেস্ট। আই ক্যান অফ মাই চেস্ট মানে যাকে আমার মনের জানালাটা, দরজাটা খুলে দিতে পারি, আমার সমস্ত কিছু, আমার ভালো লাগা না ভালো লাগা সব বলতে পারি। যে হবে না শুধুমাত্র জাস্ট একজন মানে ফেক ফ্রেন্ড, জাস্ট হাই হ্যালো টাইপ ফ্রেন্ড, যাকে আমি আমার মনের সমস্ত কিছু আমি বলতে পারবো। সেটাই তো দেখছি প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে, প্রত্যেকটা লেখার মধ্যে তার সেই মনের কষ্টটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। উই আর নাইসলি রিভিলিং whenever every line, every sentence we are discussing, we are just getting only one point, that inner way, মানে ভিতর দিক দিয়ে any friend, she was suffering a lot, for whom? For a real one. মানে এরকম তার লাইফে কেউ ছিল না যার কাছে তার মনের সমস্ত কথা সে বলতে পারে। দ্যাটস ওয়াই শি ডিসাইডেড টু রাইট দিস ডায়েরি। ওকে, অ্যান্ড টু দ্যাট ডায়েরি খুব সুন্দর একটা নাম দিয়েছে, মনে আছে তো? ইয়েস, কিটি। ওকে, যে হবে তার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড, যার কাছে সমস্ত কিছু বলবে সে। আর কি সুন্দর করে বলেছে, পেপার্স হ্যাভ মোর পেশেন্স দেন পিপল। কথাটার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ইনার মিনিং কিন্তু লুকিয়ে আছে। আজ বর্তমান টাইমে দাঁড়িয়ে আমরা তো তাই দেখি, পিপল আর বিজি, দে আর হ্যাভিং নো টাইম ফর এনি ওয়ান। কত রকমের কেস দেখছি যে পিপল আর সাফারিং, ওকে, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, অ্যান্ড দে আর স্কিপিং দেয়ার লাইফ, ঠিক আছে না, অনেক কিছু ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে তারা। ওয়াই? কিন্তু ফেসবুক খুলে দেখো হাজারটা ফ্রেন্ড আছে, হোয়াটসঅ্যাপ খুলে দেখো হাই হ্যালো গুড মর্নিং উইশ আছে, ঠিক আছে না? সো দ্যাট ইজ আওয়ার লাইফ, অ্যান্ড হিয়ার ইন দিস স্টোরি নাইসলি Anne Frank, she is depicting her everything in this diary. In the next class, I will discuss the remaining part, and that's all for today. Stay home, stay safe. Bye everyone.